Hello and welcome to another session on language and linguistics. In today's video, we shall begin morphology, that is the third module in your text or based on your syllabus. Now, morphology. What is morphology? Morphology is the branch of linguistics that deals with the study of the structure of words. That is how morphemes are organized to form words. It studies the structure of words in terms of morphemes. So, morphology is a branch of linguistics that studies the structure of words. So, what is a morpheme then? Because it is the study of the structure of words in terms of morphemes. It's all about how morphemes are organized to form words. So, what are these morphemes? Well, an exact definition of a morpheme is not possible. It is very difficult to explain, in fact. However, a description of its salient features, the features can be given, the important features of what constitutes or of what constitute a morpheme can be described. Thus, we can get to understand what a morpheme is rather than trying to define it. A morpheme or the morpheme may be described as the smallest meaningful unit in the structure of a language. ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ്, അതായത് സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് എ മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ്. അത് ചെറുതുമാണ്, അതിനൊപ്പം തന്നെ അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഗ്രമറ്റിക്കലി അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെയാണ് മോർഫീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ സ്മോളസ്റ്റ് മീനിങ്ഫുൾ യൂണിറ്റ് we mean a unit which cannot be divided without destroying or drastically altering the meaning. Now, what does that mean? Now, I'll explain that with an example. Now, look at this word, strange. ഈ വാക്ക് strange എന്നുള്ള ഈ വാക്കിന് there's only a single morpheme, ഒറ്റ morpheme മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ it has a meaning, ഒരു മീനിങ്ങും ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രേഞ്ചിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, സ്ട്രാ എന്നും ഏഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ, അതിനർത്ഥം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഇറ്റ് ലൂസസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഓർ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ മീനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് മീനിങ്. മീനിങ് കനോട്ട് ബി ഓൾട്ടേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് without destroying or drastically altering the meaning. Now look at the word strangeness. ഈ വാക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ, strangeness. This word has how many morphemes? 2 morphemes. Because strange എന്നുള്ള റൂട്ട് വേർഡ്, ആ അർത്ഥം, ആ സ്ട്രേഞ്ചിന് അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ, അതൊരു റൂട്ട് വേർഡാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം. ഈ ബേസ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഫിക്സ് ചേർന്നപ്പോൾ അത് സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കായി മാറി. ഈ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്നുള്ള വാക്കിന് 2 മോർഫീംസ് ആണുള്ളത്. സ്ട്രേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു മോർഫീമും നെസ് എന്നുള്ളൊരു മോർഫീമും. ഈ നെസ്സിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതിനൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ, പക്ഷേ ഈ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്നുള്ള ഈ നെസ്, when it comes, it has a meaning in the grammatical level. Strange എന്നുള്ളൊരു അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. എന്നാൽ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്നുള്ള ആ നെസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു നൗണായി മാറി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ഗിവ് അസ് എ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഈ നെസ് എന്നുള്ളതിന് വരെയും എന്താണ്, ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ. Okay, and it can be divided into 2, strange and ness. Each piece, both strange as well as ness, has a meaning which is related to the whole word strangeness.
Strange plus addition of ness, a grammatical structure, makes strange. What is it? An adjective into strangeness and abstract noun. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്, ആ ഹോൾ വേർഡിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രേഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിനൊരർത്ഥമുണ്ട്, നെസ് എന്നുള്ള വാക്കിനും അതിൻ്റെതായ ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ അതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട്. So the tiny suffix ness has a meaning at the grammatical level, which again has the meaning when attached to the word strange, strangeness. Let's look at another example. Faith. Faith എന്നുള്ള വാക്ക്. ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന് എത്ര മോർഫീംസ് ഉണ്ട്? ഒറ്റ മോർഫീമാണ് ഉള്ളത്. ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ കൂടെ അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മോർഫീംസ് ആയി? ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ, ഫെയ്ത്ത് ഒരു മോർഫീം, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ രണ്ട് മോർഫീം, ഫെയ്ത്തും ഫുള്ളും അല്ലേ. ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് ഇന് എത്ര മോർഫീം ഉണ്ട്? 3 മോർഫീം. ഫെയ്ത്ത്, ഫുൾനെസ് അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്തത് അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ്, എത്ര മോർഫീമുണ്ട്? 4 മോർഫീമുണ്ട്. ഈ ഓരോ പ്രിഫിക്സ് ആയാലും സഫിക്സ് ആയാലും ചേരുമ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഹോൾ വേർഡിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകും. ആദ്യം ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഫെയ്ത്തിനൊരർത്ഥമുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഫെയ്ത്ത് പ്ലസ് ഫുൾ, ആ ഫുള്ളിനും ഒരർത്ഥമുണ്ട്. ആ ടോട്ടലി അത് വേറൊരു വേർഡും വേറൊരു അർത്ഥമായി മാറുന്നു. ഫെയ്ത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അർത്ഥമായി മാറുന്നു ഫെയ്ത്ത്ഫുളിന്. ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു എന്തായി മാറുന്നു? ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗണായി മാറുന്നു അല്ലേ. ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ നിന്നും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഗെയിൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ. അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓപ്പോസിറ്റായി. അപ്പോൾ ഓരോ ഈ എന്നുള്ള വാക്കും ഫുൾ എന്നുള്ള വാക്ക്, നെസ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ഇതെല്ലാം അതിനൊക്കെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീനിങ്. ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന് സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ, മീനിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീനിങ്. സോ നൗ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മോർഫീം is the smallest meaningful unit. A meaningful unit which cannot be divided without destroying or drastically altering the meaning. സ്ട്രേഞ്ച് എന്നുള്ള വാക്കിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു സിംഗിൾ മോർഫീമാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്യൂ മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. I shall give you these examples and let's do it together. Rewrite. Dehumanization. Boys. Kicked. Described. Longing. Jumping. Jumps. Jump. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയാക്കാൻ മോർഫീംസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. റീറൈറ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? റീ പ്ലസ് റൈറ്റ്, എത്ര മോർഫീംസ്? 2 മോർഫീംസ്. ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ. ഡീഹ്യൂമനൈസേഷനിൽ എത്ര മോർഫീംസ് ഉണ്ട്? 4 മോർഫീംസ് ആണുള്ളത്. ഈ വാക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമനൈസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഡീഹ്യൂമനൈസേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ വല്ലാണ്ട് തലപുകയണ്ട. അതിൽ 4 മോർഫീംസ് ആണ്. മോർഫീംസ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഡി പ്ലസ് ഹ്യൂമൻ പ്ലസ് ഐസ്, ISE. ഏഷ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കട്ടായി പോകുന്നതാണ്. ആ സ്പെല്ലിങ്ങിൻ്റെ റൂളിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണാത്തത്. പക്ഷേ മോർഫീംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളത് മാറ്റുമ്പോൾ ഐസ് എന്നുള്ള അത് ഇടണം കേട്ടോ. ഡി ഹ്യൂമൻ ഐസ്, പിന്നെ വിൽ ഗിവ് യു ഏഷ്യൻ, ദെൻ യു ഹാവ് ഏഷ്യൻ. ഡി പ്ലസ് ഹ്യൂമൻ പ്ലസ് ഐസ് പ്ലസ് ഏഷ്യൻ, dehumanization. Okay, next one, boys. Boy plus s, 2 morphemes. Okay, kicked. Kicked il etra morphemes aanu? 2 morpheme. Kick plus
ed. ED-ക്കും ഉണ്ട് അർത്ഥം. അത് പാസ്റ്റ് ഫോമാണ്. കിക്കിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമായി മാറുന്നു എഡ്, കിക്ഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോവും. ഈ ട എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഫൊണീംസും ഉണ്ട്. ഫൊണീംസും കൂടി മോർഫീംസ് ക്യാൻ ഓൾസോ a single phoneme can also be considered as a morpheme. അപ്പോൾ അത് സൗണ്ട് ലെവലിൽ അത് പോകുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പഠിക്കും. അപ്പോൾ കിക്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക്, two morphemes. Described എന്നുള്ളതിന് 2 morphemes. Longing, 2 morphemes. Long plus ing. Jumping, jump plus ing. Jump plus s. It gives you the simple present tense. Jump, 1 morpheme, single morpheme. So I hope you understood what morphemes are. Morphemes a morpheme may be described as the smallest meaningful unit in the structure of a language, and by smallest meaningful unit we mean a unit which cannot be divided without destroying or drastically altering the meaning. This is where we have a division. Rewrite, രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു മോർഫീം അല്ല. അപ്പോൾ റീറൈറ്റ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നും റൈറ്റ് എന്നുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനോ ഒരു ഓൾട്രേഷനും വരാതെ നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് മോർഫീമിൽ വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓർ ഓൾട്ടറിങ് ദ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ആസ് ഐ വാസ് ടെലിങ് യു, എ സിംഗിൾ ഫൊണീം, ഒരു ഫൊണീമിനും അതായത് ഫോണറ്റിക് സൗണ്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ മോർഫീം. ഫൊണീമും ഒരു മോർഫീം ആവാൻ പറ്റും, സിംഗിൾ മോർഫീം. സിംഗിൾ ഫൊണീം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോയ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക്, ബോയ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ആ എസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ല പോകുന്നത്. ബോയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോയ്സ് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബോയ് പ്ലസ് എസ്, അതാണ് മോർഫീമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബോയ് സെമാൻറ്റിക് ലെവലിലും എസ് മോർഫീമിൻ്റെ ഗ്രമാറ്റിക് ലെവലിലുമാണ് നിൽക്കുന്നത്. And what about the sound it makes? The z sound. Right? So that z sound is also a morpheme. Phoneme ആണ്, പക്ഷേ it is doing the work of a morpheme because the sound changes. The sound changes in the S sound. പ്ലൂറലിലെ എസ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിന് പല സൗണ്ടാണ്. ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയ്സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് വരുന്നു. പിന്നെ ഗ്ലാസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസസ് ഇസ് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ആ എസ്സിന് തന്നെ നോക്കിക്കേ എത്ര വേരിയൻസ് ആണെന്ന് നോക്കി. അതല്ലോ നമ്മളിനി അതും പഠിക്കും, വേരിയൻസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും പഠിക്കും. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പം എന്നുള്ള ആ സൗണ്ടും അതൊരു സിംഗിൾ ഫൊണീമാണ്. ഈ സിംഗിൾ ഫൊണീം ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ മോർഫീം. ഓക്കെ, അനദർ വൺ, കിക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിക്ക് എന്നുള്ളത് സെമാൻറ്റിക് ലെവൽ, മീനിങ് ലെവലിൽ മോർഫീമാണ്. എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രമാറ്റിക് ലെവലിലെ മോർഫീമാണ്. പിന്നെ ആ എഡിൻ്റെ സൗണ്ട് ട് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. കിക്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, കിക്ഡ്. അപ്പോൾ എഡ് എന്നുള്ള ആ സൗണ്ട്, ആ വാക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് വന്നിട്ട് ട് സൗണ്ടിലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫൊണീം, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ മോർഫീം, ബട്ട് അറ്റ് ദ ഫോണറ്റിക് ലെവൽ. മോർഫീമാണ് സൗണ്ട് ലെവലിൽ. അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക് ലെവൽ, ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവൽ, പിന്നെന്താ സൗണ്ട് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഈ 3 ലെവലിലാണ് മോർഫീം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുക. So now again coming back to the description of a morpheme. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു morpheme is the smallest meaningful unit of a language and it cannot be divided without
this smallest meaningful unit cannot be divided without altering the meaning or without disturbing or altering the meaning. And another description is that a morpheme can also be described as a meaningful phoneme. Meaningful ആയിട്ടുള്ള ഒരു phoneme ആണെങ്കിൽ that is also a morpheme. അപ്പോൾ ആ എസ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഈസ് ഗിവിങ് യു telling you that it is not a single boy but instead it is many boys. അപ്പം നമ്മൾ ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സിംഗുലർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. പറയുമ്പോഴോ ആ സ് എന്നുള്ള സൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ആൾ പ്ലൂറൽ ആണോ സിംഗുലർ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഈസ് ഗിവിങ് യു ദ മീനിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലൂറൽ. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീനിങ്, ദാറ്റ് phoneme ഹാസ് എ മീനിങ് ആൻഡ് therefore it is a morpheme. Boys, not boy. I meant the boys go to the library and take those books. എന്ന് പറയുമ്പോൾ I mean so many boys. The boy over there എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it's a single boy is just singular. So from that sound whether it is a singular or a plural, you get to know it from the sound. So that phoneme which is meaningful is also a morpheme. That single phoneme is also a morpheme. Likewise kicked. Kicked എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് I understand that it is in the past form. Okay? The footballer kicked the ball, or not going to kick the ball, or he kicks the ball. The footballer already kicked it. So they kicked the ball. So I understand it's in the past tense. That sound while speaking, that phoneme t alone has a meaning and therefore it can also be considered as a morpheme. അപ്പോൾ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ it is the single smallest meaningful unit of a language which cannot be divided without destroying or altering the meaning, and it is also a series of phonemes which is not further destroyable again without destroying the meaning, and it is a meaningful phoneme. It should be a meaningful phoneme. വെറുതെ സൗണ്ട് വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ ഓയ് അത് രണ്ടും സൗണ്ട് ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ ആ അർത്ഥം കൊണ്ടുവരുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ബോയ് ഇസ് ബോയ്സ് എന്നുള്ള ആ സിംഗിൾ മോർഫീം ഉണ്ടല്ലോ, ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സിംഗിൾ മോർഫീം, ആ സിംഗിൾ മോർഫീമിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം മാറ്റവും അർത്ഥ വ്യത്യാസവും വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ബോയിൽ നിന്നും ബോയ്സ് എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ്ഫുൾ phoneme. Okay, it is having a meaning. Or it could be a series of phonemes. Again, boy, a series of phonemes which cannot be again divisible, which cannot be further divisible without altering the meaning. Boys എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോയിനെ എസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ ആൻഡ് ഓ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഗിവ് യു ദ മീനിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് a morpheme is the smallest meaningful unit. It cannot be further divided without altering, or which cannot be further divided without altering the meaning. It is also a meaningful phoneme. Okay. Now I would also like to tell you that there is a small difference of opinion among the linguists on certain words. ചില വാക്കുകളിൽ ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റ് അവരവരുടെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അഗെയിൻ ഇൻ കേസ് ദേ ആസ്ക് യു
we should be able to, you shouldn't be like അയ്യോ ഇത് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചില വാക്കുകൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മീനിങ്ഫുൾ ഫൊണീമും ഒരു മോർഫീമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റ് അവർ മോർഫീമിനെ how they describe morpheme is as the smallest recurrent elements of grammatical pattern, and they totally ignore its meaning. അതിൻ്റെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ പാറ്റേണിങ് മാത്രം എടുക്കുന്നതിനെയും അവരും അങ്ങനെയും ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റ് മോർഫീംസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിസീവ് എന്നുള്ള വാക്ക്, റിസീവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ മോർഫീമാണ്. Okay, it's actually a single morpheme. But some of the linguists, they feel that it can be broken down to re and sieve. Okay, some linguists, they feel that it is not, you cannot say that they are wrong, but it's generally not taken into consideration still. റീയും സീവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട്, ഇപ്പം റീ എന്നും സീവ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിന് റീയും ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, സീവും ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല, മീനിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിൽ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നില്ല. ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു മീനിങ്, സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ മീനിങ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ചില ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, റീ പ്ലസ് സീവ് എന്ന് വയ്ക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ഇൻ ദ ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവൽ ഓൺലി. സോ ദേ ഡിസ്ക്രൈബ് മോർഫീം ആസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് റെക്കറൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗ്രമറ്റിക്കൽ പാറ്റേണിംഗ് ആൻഡ് ദേ ഇഗ്നോർ ഇറ്റ്സ് മീനിങ്. It's the same thing with other words like perceive, conceive. ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വാക്കാണ്. കൺ ആൻഡ് സീവ്, കൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ്, സീവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്രമറ്റിക്കലാണ്. പെർസീവിൽ പെർ എന്നും ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലാണ്, സീവും ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് സെമാൻറ്റിക് ലെവൽ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ. ഇതേപോലത്തെ വേറെ വാക്കുകളുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ട്രാൻസ് പ്ലസ് പോർട്ട്, റിപ്പോർട്ട്, റീ പ്ലസ് പോർട്ട്, എക്സ്പോർട്ട്, പോർട്ടബിൾ. പക്ഷെ പോർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ ടേബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കും പ്ലസ് പോർട്ടബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ പോർട്ടബിൾ വരുന്നില്ല. എക്സ്പോർട്ട്, റിപ്പോർട്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും തലയിലോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് വലിയ പ്രയാസപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ എങ്ങാനും ചോദിക്കുക വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കരുത്. Anyway, this point of view is not accepted by many linguists as it totally excludes the meaningful level. The semantic level is excluded. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ്, റിസീവ് ഹൗ മെനി മോർഫീംസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ റിസീവ് ചുമ്മാ ഒരു റീ പ്ലസ് സീവ് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും എന്നല്ല. റിസീവ്, പെർസീവ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാക്ക് വന്നിട്ട് divide it into morphemes എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you should write like this. Some linguists describe morphemes as the smallest recurrent elements of grammatical patterning and they ignore its meaning. The words like receive, perceive, conceive, etc. Is actually a single morpheme, but they, that is these linguists, they feel that it can be broken down as re plus sieve, per plus sieve, or con plus sieve. But the problem is these words re and sieve has meaning only at the grammatic level. They don't have meaning at the semantic level. Only when they come together they give meaning at the semantic level. Okay, so the sieve as well as re is grammatically significant and recurs in words like conceive, perceive. But at the semantic level, meaning level is, that is the meaning level, it is ignored. And this point of view is not accepted by many linguists as it totally excludes meaning level and semantic level. ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വല്ല മാർക്കും കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുക, തിയറി മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചിങ്ങോട്ട് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പേപ്പറാണിത്. Now let's do a small example. I want you to pause the video for a minute
and I want you to take your pen and a book, and we shall do few exercises together. Now, the first one, the clever girls tricked the naughty boys. The plus clever plus girl plus s plus trick plus ed plus the plus naughty plus boy plus s. അപ്പോൾ എത്ര മോർഫീംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്? The one morpheme, clever second morpheme, girl third morpheme, s girls-le s fourth morpheme, trick fifth morpheme, ed sixth morpheme, the seventh morpheme, naughty eighth morpheme, boy ninth morpheme, s 10th morpheme. So how many morphemes totally? 10 morphemes. Okay. അതിൽ ആ ഫൊണീം ലെവലോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട. ഫൊണീം ലെവലും മോർഫീം ലെവലും, അത് ഫൊണീം ലെവലിൽ ഒരർത്ഥവും മോർഫീം ലെവലിൽ ഒരർത്ഥവും മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനെ രണ്ടാക്കി എടുക്കരുത്. ഗേൾസ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എസ് എന്നുള്ളത് സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ അർത്ഥമില്ല, ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിലാണ് അർത്ഥം. അതേപോലെ തന്നെ ഫൊണീം ലെവലിലും ഒരർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ദി ബോയ്സ് പ്ലേഡ് ഫുട്ബോൾ. ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എത്ര മോർഫീംസ് ഉണ്ട്? ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്? ട്രൈ ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സി. ദി പ്ലസ് ബോയ് പ്ലസ് s plus play plus ed plus foot plus ball. കിട്ടിയോ? അങ്ങനെ എത്ര മോർഫീംസ് ഉണ്ട്? 7 മോർഫീംസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ദ ബോയ്, എസ്, പ്ലേ, എഡ്, ഫുട്ട്, ബോൾ. അപ്പോൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ പ്ലസ് ബോയ് പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് play plus ed plus foot plus ball. 7 morphemes. Okay, അടുത്തത്, the 3 boys kicked the ball. The 3 boys kicked the ball. How many morphemes? The plus 3 plus boy plus s plus kick plus ed plus the plus ball. അപ്പോൾ the one morpheme, 3 second, boy third, s fourth, kick fifth, ed sixth, the seventh, ball eighth. അപ്പോൾ totally 8 morphemes. Now do this and see. The girls laughed loudly. The girls laughed loudly. The plus girl plus s plus laugh plus ed plus loud plus lee. അല്ലേ? The girl, s, laugh, ed, loud, lee. അതിൽ ഓരോന്നിനും അർത്ഥമുണ്ടല്ലേ? The girl plus s, ഗേൾസിൽ എത്ര മോർഫീംസ് ഉണ്ട്? 2 മോർഫീംസ് ആണ്. ഗേളിന് സെമാൻറ്റിക് ലെവലിൽ അർത്ഥമുണ്ട്, എസ്സിന് ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ അർത്ഥമുണ്ട്, ഫൊണറ്റിക് ലെവലിൽ ഫൊണീമിൻ്റെ ലെവലിലും അർത്ഥമുണ്ട്. സൗണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫൊണീം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗേൾസ് എന്ന് അത് പ്ലൂറലാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പ്ലൂറലാണെന്നുള്ളത് ഗ്രമറ്റിക്കൽ ലെവലിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, അടുത്തത് ലാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ് ഈസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അഗെയിൻ എറ്റ്. ലാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ sound is giving you the meaning that it is in the past tense when it is spoken, whereas when it is written, ed is the morpheme at the grammatic level, laugh is the morpheme at the semantic level.
Again, loudly. Loud. Loud is the semantic level morpheme. Ly is the grammatical level morpheme as well as the phonetic or phoneme level morpheme. Adverb എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര morphemes ആണ്? 7 morphemes. Now next one. I wish I had a book. I wish I had a book. I plus wish plus I plus had plus a plus book. Okay. Now here are few more examples. I want you to do these examples and submit it during our interaction. Okay.